السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ویلکم مائی ڈیئر سسٹرز. ہم پڑھ رہے پارہ نمبر 30 اما پارہ سورت انفطار. تلاوت شروع ہوگی سورت انفطار کی انشاءاللہ. آپ سب قرآن کھول لیجئے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین. Kindly share the screen. Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Para number 30, Surat Infitar. انفطار کی معنی ہے پھٹ جانا، ٹوٹ جانا، ختم ہو جانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت. کل ہم پڑھ چکے پہلی 5 آیات کہ یہ قیامت کے دن کی نشانیاں بتائی جا رہی ہے. اذا یعنی جب. کب؟ جب قیامت آئے گی تب کیا ہوگا؟ السماء انفطرت. آسمان وہ پھٹ جائے گا، اللہ کے حکم سے چیر دیا جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ. اور جب سارے کے سارے ستارے، کواکبو all the stars، سارے ستارے وہ بکھر جائیں گے، جھڑ جائیں گے، ٹوٹ کر گر جائیں گے. اور کتنی زبردستی اللہ کی مخلوق ہے. ہم دیکھ چکے کل کہ ستاروں کی سائز ہماری زمین آسمان سے بہت بڑی سائز ہے، اور ایک نہیں بلینز ٹریلین ستارے، وہ اتنے بڑے بڑے ستارے
پاورفل، وہ سب گر کے بکھر جائیں گے. کہاں گریں گے؟ زمین پر. آسمان کہاں گرے گا؟ زمین پر. آسمان کے اندر کی ہر چیز کہاں گرے گی؟ ٹوٹ پھوٹ کر زمین پر گرے گی. اللہ اکبر. آیت 3، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. اب زمین پر کیا ہے؟ کل ہم دیکھ چکے کہ ہماری زمین پر 71% پانی ہے، سمندر ہے، ندیاں ہیں، جھرنے ہیں. تو یہ سارے سمندر، 7 سمندر اتنے ہیوج ہیں، وہ سارے پھٹ کر بہہ جائیں گے. سونامیز، بھونچال آئے گا، ان کے سارے بیریئرز ختم ہو جائیں گے اور سمندر کا سارا پانی زمین کو کیا کرے گا؟ پورا کا پورا کور اپ کر دے گا، بہا دے گا. اللہ اکبر. آپ کو پتا ہے نا کہ دنیا میں سب سے بڑا فورس پانی کا فورس ہے. ایک انسان اگر سمندر کی بڑی بڑی لہروں کے بیچ پھنس جائے تو وہیں کے وہیں ڈوب کر ختم ہو جاتا ہے، اور اس فورس کو کوئی روک نہیں سکتا. اتنی بڑی تباہی کا یہ دن ہوگا کہ سارے سمندروں کا پانی زمین کو پھر بہا بھی دے گا. استغفر اللہ. کتنا بھاری دن ہوگا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ سارے انسان بھی ختم ہو جائیں گے، اور پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. آیت 4. دیکھیں، سور 2 بار پھونکا جائے گا. واٹ از سور؟ جو ٹرمپٹ ہے. اسرافیل علیہ السلام ایک فرشتے اللہ کے حکم سے اس وقت بھی سور کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہیں اور اپنے منہ سے لگائے ہوئے ہیں. جیسے ہی اللہ کا حکم ہوگا تو پہلا سور پھونکا جائے گا تو یہ ساری تباہی ہو جائے گی. زمین، آسمان، سمندر، پہاڑ، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی اللہ کے حکم سے. جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو یہ ہوگا. آیت 4، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. اور جب قبریں ساری کی ساری وہ کھنگال دی جائے گی، اپ سائڈ ڈاؤن، اتھل پتھل، اس کے اندر کی ہر چیز باہر پھینک دی جائے گی. جیسے کل ہم پڑھ رہے تھے کہ صرف قبرستان ہی نہیں، قبرستان لمیٹڈ نہیں ہے، پوری زمین قبرستان ہے، اور پوری زمین کے اندر سے سارے مرے ہوئے انسان، ان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے، اور سارے کے سارے انسان ٹڈیوں کی طرح اٹھ کر بھاگنے لگیں گے. جیسے پتنگے ہوتے ہیں کتنے سارے. اب کیا ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنے انسان، ہمارے پاس کوئی نمبر نہیں ہے. اتنے سارے انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، سب کے سب اپنی قبروں سے اٹھ کر بھاگیں گے اس آواز کی طرف جہاں سے آواز آ رہی ہوگی، حشر کے میدان کی طرف. اللہ اکبر. جب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آیت 5، علمت نفس ما قدمت واخرت. جان لے گی ہر نفس، ہر انسان اس وقت اسے کیا علم ہوگا. وہ یہ نہیں سوچے گا کہ میرا بھائی کہاں ہے، میری ماں کہاں ہے، میرا گھر کہاں ہے. اٹھتے ہی کسی کو چائے چاہیے، دنیا میں صبح اٹھتے ہی کسی کو ناشتہ چاہیے، کسی کو واک کرنا ہے، کسی کو پانی چاہیے، کوئی فجر کی تیاری کرتا ہے. لیکن قیامت کے دن کوئی کام نہیں سوائے اس کے کہ جو آیت 5 میں بتایا گیا. علمت نفسم، جان لے گی ہر نفس، ہر انسان کو خبر ہو جائے گی آٹومیٹکلی. کیا؟ ما قدمت و اخرت،
جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا. یعنی اس دن انسان کو پتا ہوگا کہ میں نے کیا عمل کر کے آگے بھیجے ہیں، دنیا میں نے کیا کیا. اپنی ساری کرتوت انسان کو خود کو تو معلوم ہی ہوتی ہے، لیکن کچھ تو ہم بھول جاتے ہیں دنیا میں. بٹ قیامت کے دن یہ سارا کا سارا ہمارا ویڈیو ٹیپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے دماغ میں چل رہا ہوگا، ایوری تھنگ، کہ میں نے کیا کیا نہیں کیا، کیا صحیح کیا، کیا غلط کیا. جو کرنا چاہیے تھا اللہ کے حکم کے مطابق اتنا وہ کتنا کیا، اور کتنا کچھ کرنا میں نے چھوڑ دیا، باقی رہ گیا. کتنی غلطیاں کی، کتنی نیکیاں کی، اللہ کو راضی کتنا کیا، سنتوں پر عمل کتنا کیا، سب کا سب اس دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آٹومیٹیکلی ہر ایک کو اس کی خبر اپنی اپنی ہو جائے گی، دوسروں کی نہیں. دنیا میں کیا پرابلم ہے ہماری، ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، اس میں وہ نماز نہیں پڑھتی، وہ سلام نہیں کرتی، یہ لوگ اتنے پیسے والے ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ تو جھگڑے کرتی ہے، وہ تو یہ کرتی ہے. تو ہم دنیا میں کس کے اعمال کی فکر کرتے بتاؤ؟ پورا ٹائم ہماری انگلی کس کی طرف ہوتی ہے؟ کس کو پوائنٹ کرتے رہتے دنیا میں ہم؟ دوسروں کو باجی، دوسروں کی زیادہ فکر رہتی ہے. دوسروں کی ٹو میں لگے ہوئے ہیں. بٹ یہ بھول جاتے ہیں کہ جب ایک انگلی ہم دوسروں کی طرف اٹھاتے ہیں تو باقی کی 4 انگلیاں تو میری طرف ہوتی ہے. بٹ اس کی ہم فکر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم خود کا حساب کر لیں اس سے پہلے کہ ہمارا حساب لیا جائے. اور یہ کرنا دنیا میں ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنوارے، سدھارے. ہاں، دوسروں کو اگر دوسرے کی فکر ہو رہی ہے، ویل وشنگ ہے، تو انہیں سمجھائے، انہیں بتائے. یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا کہ ہم کسی کو علم دے، کسی کو سکھائے، کسی کو سدھارے. اس کے گناہوں کے بارے میں اگر ہمارے اندر ہے ہمت تو بڑے پیار سے، سنت طریقے سے، قرآن کے ذریعے سمجھائے. لیکن پیٹھ پیچھے بات کرنا، انگلی اٹھانا، یہ تو ہم اپنے آپ کو گناہوں میں ڈال رہے ہیں. کل ہم دیکھ رہے تھے قدمت اور اخرت. کیا سمجھ آیا تھا آپ کو اس میں؟ قدمت کون سے عمل ہے اور اخرت کون سے عمل ہے؟ بتائیے جلدی. قدمت از جو آگے بھیجا، اور اخرت میں ہے جو پیچھے چھوڑا. پھر پوائنٹ 2 ان کالم 1 از ہمارے اعمال، ڈیڈز، اور اس میں آخرت میں ہے آثار، فٹ پرنٹس. جس طرح ہم نے اوروں کو انفلوئنس کیا، جیسے فار ایگزامپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے آثار ہم فالو کرتے. اینڈ ادر ایگزامپل واز فرعون. کسی کی برائی جو کوئی فالو کرے گا اس کا وبال ہم پہ ہوگا. اینڈ تھرڈ واز صدقہ، نماز، روزہ، ذکر، تسبیح. دس از اپ ٹو آر ڈسکریمنیشن ویئر وی پٹ ان. بہت اچھے، الحمدللہ. تو قدمت اور اخرت، دیکھیے قدم ہمارے کس طرف جاتے؟ آگے کی طرف. اس کا مطلب ہے جو اعمال ہم نے کر کے بھیج دیے، ہمارا یہ چیک ان لگیج آلریڈی جا چکا ہے، روز جاتا ہے. روز ہمارے فرشتے، اب فرشتوں کا ذکر آنے والا ہے آگے کی آیتوں میں، تو ہمارے یہ فرشتے روز کے روز ہمارے اعمال، پورے دن کے اعمال، ہمارے عصر کے نماز کے بعد یہ فرشتے لے کر اعمال نامہ اوپر چلے جاتے ہیں. تو روز کے اعمال چلے گئے، اب اس میں ہم کوئی چینج نہیں کر سکتے. سوائے کیا کر سکتے ہم؟ جو عمل کر چکے، ہاں، اس کے لیے استغفار نمبر 1، اور نمبر 2 کیا کر سکتے ہیں؟ دعا.
نمبر 2 دعا. باقی جو گئے عمل اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. اور پھر ہر صبح واپس جو عصر سے لے کے فجر تک ہم نے اعمال کیے، پھر فجر کی نماز کے بعد یہ فرشتے ہمارے اعمال لے کر جاتے ہیں. تو روز کے اعمال جو قدمت ہے وہ آگے ہمارے چلے گئے. آخرت وہ اعمال ہے جو ہم نے پیچھے چھوڑے، ابھی تک کیے نہیں. جیسے ٹال مٹول کرتے ہیں ہم لوگ، جیسے کچھ فرض عبادتیں ہیں، ہمارے روزے باقی ہے، ہم ابھی تک ٹال مٹول کر رہے ہیں، ہم نے پورے نہیں کیے. جن کاموں میں ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، دنیا کے کاموں میں تو ہم بہت ڈسپلنڈ ہے کہ پہلے یہ کر لے وہ کر لے، اور آخرت کو ہی تو ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اس کی فکر نہیں کرتے. پلس جیسے آثار کی بات ہوئی، فٹ پرنٹس کی بات ہوئی، کہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں اسے کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے. جیسے ہم دوسروں کے کام دیکھتے ہیں اور انگلی اٹھاتے ہیں، ویسے ہمارے کام بھی کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے. کوئی تو ہمارے کاموں کو فالو بھی کرتا ہے. سب سے پہلے ہمارے بچے ہم کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، ہمارے گھر والے، ہمارے پڑوسی، ایک دوسروں کا ایک دوسرے پر انفلوئنس ہے. تو اگر میں اچھے کام کروں اور کوئی میرے کام دیکھ کر اسے سیکھے، تو وہ اچھے کام، میرے اچھے آثار میرے لیے کیا ہے؟ صدقہ جاریہ. لیکن کل بھی ایک نے ایگزامپل لیے تھے قابیل کا، کہ اس نے مرڈر کیا. قرآن پاک میں اللہ نے فرما دیا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور جو کوئی اسے دیکھ کر وہ عمل کرے گا، اب دنیا میں جتنے بھی مرڈرز ہوں گے تو اس کا ببال قابیل پر ہوگا. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. تو اب ہمارے پاس 2 ایگزامپلس ہیں، حابیل اور قابیل. ہمیں کسے فالو کرنا ہے؟ ویسے ہی ہم اپنے پیچھے کون سے نشان چھوڑ کر جاتے ہیں. پھر جو کام پہلے کیے جاتے ہیں، پرائرٹی، کون سے کام پہلے کرنے کا حکم ہے ہم کو؟ اول وقت میں کیا کرنے کا حکم ہے؟ نماز. نماز. ایگزیکٹلی. اور جو بھی فرض عبادت ہے، فار ایگزامپل روزے، تو روزے کے لیے ہم کو ٹائم دے دیا گیا ہے. کون سا مہینہ ہے روزے کا اسپیشلی؟ رمضان. رمضان کا مہینہ. پھر حج کا دن ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے حج کے مہینے میں، اور حج کے دن اللہ تعالیٰ نے بتا دیے انہی دنوں میں حج ہوگا. تو ڈسپلن ساری اللہ نے ہمیں سکھا دی. اگر ہم پیچھے رہ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ گھر میں بھی اگر ہم جس دن صبح میں جلدی نہیں اٹھتے اور پھر ہمارے سارے کام لیٹ ہونے لگتے ہیں، تو وہ دن کیسا ہوتا ہے ہمارے لیے ثنا؟ سارے کام گڑبڑ ہوتے ہیں، رائٹ؟ جی باجی، کل ہی میرے ساتھ ہوا سب گڑبڑ. یس. تو یہ اس لیے ہوتا ہے جب ہم غافل ہو جاتے ہیں. جب ہم غافل ہو جاتے ہیں تو اب غفلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر آیت 6 میں جو بتا رہے ہیں. اب کس کو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وہ دھیان سے دیکھنا ہے. کل بہت اچھے ریویوز آئے، ہم نے قدمت اور اخرت کو اپنے لگیج سے کمپیئر کیے کہ جو چیک ان بیگیج ہمارا چلے جاتا ہے آگے، پھر وہ ہمیں وہاں ملتا ہے ہمارے ڈیسٹینیشن پر، اور کچھ لگیج ہم لوگ اپنے ساتھ کیبن میں ایروپلین میں لے کر جاتے ہیں. تو کیا ہم سب کچھ لے کے جا سکتے اپنے ساتھ؟ اگر ہم ٹریول کر رہے ہیں، کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی دبئی جا رہا ہے، کوئی حج پر بھی جا رہا ہے، عمرہ کے لیے بھی جا رہے ہیں، آپ کتنا سامان لے کر جا سکتے اپنے ساتھ؟ پورا گھر تو نہیں لے کر جا سکتے. تو اس کے بارے میں حدیث ہے، اور یہ حدیث انشاءاللہ ہمیں بہت کچھ سکھا دے گی. کل پرامس کی تھی میں کہ حدیث ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ دیکھیے اسکرین پر حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو 3 اعمال کے علاوہ تمام اعمال اس سے منقطع ہو جاتا ہے. یعنی سارے اعمال سٹاپ، فل سٹاپ لگ جاتا ہے ہمارے سارے کام پر.
है ना, मरने के बाद हम कोई काम कर सकते हैं? नो। तो फुल स्टॉप, मुनकता का मतलब वहां पे स्टॉप हो जाता है, सिवाय 3 आमाल के। वो कौन से 3 आमाल जो कंटिन्यूअस चलते रहते हैं? नंबर 1 स्क्रीन पर है, देखिए, सदकाए जारिया। नंबर 2 वो इल्म जिससे नफा उठाया जाए, यानी बेनिफिशियल नॉलेज। और नंबर 3 नेक औलाद जो अपने माँ बाप के लिए दुआ करती रहे। बस ये 3 काम बाकी रह जाते हैं, बाकी सब कुछ कद्दमत जो आगे भेजा वही मिलेगा। अब आप मुझे बताओ कि ये 3 कामों में कहाँ है वो चीजें जिसको हम जमा कर रहे हैं? हाँ, कितना वार्डरोब भरा हुआ है हमारा कपड़ों से, ज्वेलरी, शूज, ब्रांडेड बैग्स, ये चाहिए, किचन में जाओ इतना सामान, पूरे घर में डेकोरेशन पीसेस, इतने मोबाइल फोन्स, इतनी ब्रांडेड चीजें, मेकअप, ज्वेलरी, इतनी गाड़ियां, इतने घर, ये तीनों जो यहाँ पर है, इसमें से वो सब कुछ हम लेकर जा सकते हैं अपने साथ? वो सब कहाँ रह जाएगा? यहीं रह जाएगा। तो सदका जारिया में क्या है? सदका जारिया, अभी जो आसार हम पढ़ रहे थे कि जो भी ऐसा काम हम करके जाए, फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे एक और हदीस और कुछ पॉइंटर्स भी हमारे लिए, इसी बात को फिर से भी यहाँ समझेंगे। देखिए कितना अच्छा बताया जा रहा है कि जब इंसान मर जाता है, देखिए उसका जनाजा निकला है, वो कुछ भी साथ में नहीं लेकर जाता, न पॉकेट्स है, हाथ खाली, सिर्फ एक कफन है। और क्या बाकी रह जाएगा? इल्म, इल्म जो उसने दूसरों को सिखाया, और वो औलाद जो उसके लिए दुआ करे। तो औलाद को भी हम सिखाएंगे कि क्या दुआ करो। और सदका जारिया, सदका जारिया के लिए अब हम देखेंगे क्या क्या हम कर सकते हैं सदका जारिया में। बहुत सी चीजें हैं, आप लोग भी बता सकते हो। हाँ, सबसे नंबर 1 पर है हर नेक काम। हर नेक काम जो भी हम करते हैं दुनिया में, वो नेकियां हमें काम आएगी। नंबर 2 जिक्र अल्लाह का, अल्लाह का जिक्र, ये सदका जारिया है। कैसे? आप पढ़ चुके हो, कोई आयत याद आ रही है आपको? सूरे कहफ, मैं आपको दे देती हूँ हिंट। सूरे कहफ में जिक्र के बारे में क्या आया है? कौन सी आयत आई है? किसी को याद आ रहा है? शाहिन नईम, बोलिए शाहिन नईम, अनम्यूट योरसेल्फ। और किसी को कोई आयत याद नहीं आ रही है जिक्र के बारे में, कि कैसे वो हमारे लिए सदका जारिया बन सकती है? अला जिक्र, अला बि जिक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। नहीं, ये तो देखो जरीन, ये आयत आपने जिक्र के बारे में बोले कि याद रखो, जिक्र में ही क्या है, दिलों को सुकून मिलता है। तो सुकून तो अभी मिल रहा है, मैं आपको पूछ रही हूँ ये जिक्र कैसे सदका जारिया बन सकता है? खदीजा। बाजी मैं कोशिश करती हूँ। वो एक हम्म, आयत है ना, वो सब भी हो रहता हूँ, वह असीला, और उसका जिक्र करो सुबह व शाम। नहीं, वो जिक्र करो आ रहा है ना, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? बाजी आपने अल्फान, कोशिश अच्छी की है, यस प्लीज। बाजी कि माल और औलाद काम नहीं आएंगे, हम्म, सबसे बेहतर है जिक्र अल्लाह का। हाँ, सही बात है, लेकिन आयत याद नहीं आ रही है आपको, कोई बात नहीं। देखिए सूर्य कहफ हमने कितने डिटेल में किए, बताओ सुमैया, हाजरा, किसी को याद आ रहा है तो? अस्सलाम वालेकुम। मैं बस यही कह रही थी, मैं भी वो औलाद और वो अपने वो माल और जो सूर्य ओके काफ में ओके,
इतना ही हुआ ना। हाँ सही बात है। हाँ दीदी बोले। अपने माँ बाप के लिए अपन दुआ करते हैं, रब्बिर हरुमा कमा रब्बयानी सगीरा। वो तो सूरह काफ में नहीं है, पर वो भी सदके जारिया के लिए है ना। बाजी ये अरे आए थे बाबा, अलमाल, बाजी अलमाल वल बनूना जीनतल हयाती दुनिया वल बाकियातुस सालिहातु। वेरी गुड खदीजा, ये आयत है। देखिए आपको क्यों मैं आयत पूछ रही हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूँ, हम इस क्लास में कर चुके हैं। और हम अगर भूल जाते हैं कोई बात नहीं, हम सब भूलते हैं, बट इसीलिए कुरान है रिमाइंडर। देखिए कि ये वापस यहाँ पे ये आयत हम उसका जिक्र कर रहे हैं। उस सूरह कहफ में क्लियरली अल्लाह ने फरमाया अल माल वल बनूना जीनतल हयाती दुनिया, कि ये माल और औलाद सिर्फ दुनिया की जीनत है। वल बाकियातुस सालिहात, और बाकी रहने वाले नेक अमल क्या है, कि वो बाकी रहने वाले अमल ऐसे के ऐसे रहेंगे, उसको कोई छू नहीं सकता। वो है अल्लाह का जिक्र। ये क्यों ये अमल बाकी रहेगा, क्योंकि इसमें हमने खालिस अल्लाह का जिक्र किया है। अच्छा, तो फिर हमारी नेकियां बाकी रहेंगी कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कि हमने इतनी नेकियां की है दुनिया में, पहाड़ भर के नेकियां करके गए, बट वो बाकी रहेंगी कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि साथ साथ में हम गुनाह भी बहुत करते हैं। तो हमारे गुनाह को बैलेंस किया जाएगा नेकियों के साथ। अगर गुनाह ज्यादा है और नेकियां कम, तो ये नेकियां सारी गुनाहों को मिटाने में लग जाएगी, बैलेंस हो जाएगा। जैसे अगर आपकी सैलरी, किसी की सैलरी समझो सिर्फ 50,000 रुपए सैलरी है महीने की, और खर्चे आपके महीने के 60,000 है फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे बताओ अभी शमीम कि आपके 50,000 बचेंगे क्या, अगर 60,000 का खर्चा है आपके ऊपर हर महीने? नहीं, पूरे खर्च हो जाएंगे। और ऊपर क्या बाकी रहेगा? 10,000 आपको, आपके ऊपर कर्जा बाकी रह जाएगा। तो ये है कि सारी नेकियां भी खत्म हो सकती है, कितनी भी हम करो, क्योंकि गुनाह भी बहुत करते हैं और नेकियां भी हमारी प्योर नहीं है, क्वालिटी नहीं है। कहीं हम दिखावा कर जाते हैं, कहीं रियाकारी, कहीं तकब्बुर, और दूसरों का हक मारते हैं, तो ये नेकियां सारी खत्म हो जाएगी। लेकिन बाकी क्या रह सकता है? अल्लाह का जिक्र। इसलिए क्या फरमाया, अभी आप समझ सकते हो कि सुबह शाम का जिक्र, उठते बैठते लेटते अल्लाह का जिक्र, जितना अल्लाह का जिक्र किया है ना वो पूरा का पूरा मिलेगा उसका अजर। ये है यहाँ पर बताया गया। नंबर 2, अब आप स्क्रीन पर आ जाओ फिर से। तो नंबर 1 थी हर नेकी नंबर 2 जिक्र, वो कभी खत्म नहीं होगा, उसका अजर पूरा मिलेगा। नंबर 3 मुस्कुराना भी तो सदका है, तो हम बहुत ज्यादा मुस्कुराएं, इसमें तो पैसे भी नहीं लगते। नंबर 4 कि तकवा इख्तियार करें और बुराइयों से बचे। नंबर 5 दूसरे लोगों को भी हिदायत देना। ये किसमें पढ़े हम? कि दूसरों को भी बताना समझाना। ये कौन सी सूरा में पढ़े? वल अस्र में बाजी। वेरी गुड, वाले असर में हम पढ़ चुके कि खुद भी नेक काम करते हैं, खुद भी ईमान लाते हैं, और वतवासौ बिल हक करते हैं, दूसरों को भी नेकी का हुक्म देना। अब देखिए कि मैं अपनी नेकियां कर रही हूँ, लेकिन अगर मैंने किसी और को भी नेक काम का हुक्म दिया, तो उसकी नेकियों का अजर, उसकी नेकियां उसको मिलेगी, बट अजर मुझे भी मिलेगा। तो ये बोनस हमको चाहिए, क्योंकि हमारी नेकियां खत्म हो सकती है, हमको बहुत ज्यादा नेकियां चाहिए। तो दूसरों को भी नेकियां कराओ और उसका अजर भी खुद भी पाओ इंशाअल्लाह। तो इसमें क्या है, हमको लीडर बनने की जरूरत है, हमें हमारे अंदर वेल विशिंग हो। नंबर 6 एलिमिनेटिंग हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम पैसेज वे। किसी भी रास्ते पर कोई भी ऐसा हार्मफुल ऑब्जेक्ट है जिससे लोगों को तकलीफ हो सकती है, कि रास्ते में पत्थर पड़ा है, कांटे पड़े हैं, कचरा पड़ा है,
कहीं आपने केले का छिलका देख लिया तो क्या करते हम लोग साइड से बच के चले जाते और इतनी बड़ी नेकी को छोड़ देते। क्या करना है फिर बताओ? हटा केले देना। का छिलका हटाते क्या? हम लोग नहीं हटाते, क्योंकि नहीं, रास्ते में ना कुरान में बहुत। आके हटाती हूँ मैं, हटा देती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। देखिए, पत्थर हटाना आसान है, कांटा हटाना, लकड़ी हटाना आसान है, लेकिन केले का छिलका है ना, इतना गंदा और गलीज पड़ा होता है ना रोड पे, तो वो देखकर उसे छूने का उस वक्त भी मन नहीं करता है कि कैसे मैं उसे हटाऊं। तो अगर आप अपने बैग में हमेशा कुछ टिश्यू पेपर्स या हैंकरचिफ कैरी करते हो तो बहुत अच्छा है कि अपने बैग में से टिश्यू पेपर निकालो या हैंकरचिफ निकाल लो और केले के छिलके को उठाकर उसे वहां बिन में डाल दो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हम इससे फायदा पहुंचा सकते हैं। और फिर भले कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। और आगे हम पढ़ेंगे, फरिश्ते लिख रहे हैं। 7, पोरिंग वाटर फॉर मुस्लिम। पानी पिलाना, पानी पिलाना। देखिए, सदका जारिया बता दिया गया है कि आप किसी को पानी पिलाओ, उसकी प्यास बुझाओ, रोजेदार को पानी पिलाओ या फिर किसी मुसाफिर को। अगर हम कहीं कुआं खुदवा दे, कहीं पर वाटर टैंक लगवा दे, तो पानी पिलाने का अजर बहुत बड़ा है। नंबर 8, हेल्पिंग अ ब्लाइंड ह्यूमन बीइंग। यहाँ पर उन का जिक्र आया है जो देख नहीं सकते, लेकिन सिर्फ ब्लाइंड ही नहीं, कोई भी माजूर हो, कोई भी अपाहिज हो, तो हम उसकी मदद करें। और जरूरी नहीं कि अपाहिज और ब्लाइंड ही हो, हर इंसान को मदद की जरूरत है, क्योंकि वो किसी न किसी मुश्किल में पड़ा होता है। और सबसे पहले अपने घर वालों से शुरू करें कि घर में हम एक दूसरे की मदद करें, बच्चों की मदद करे, बड़ों की मदद करे, शौहर बीवी की मदद करे, बीवी शौहर की मदद करे। तो ये हेल्पिंग हैंड की आदत होती है, तो फिर बाहर भी इंसान करता है। लेकिन सिर्फ बाहर करते हैं और घर में नहीं करते, तो ये किस चीज की निशानी है? मुनाफिकत। कैसे मुनाफिकत आई इसमें? कि औरों को दिखाने के लिए। एग्जैक्टली, बाहर वालों को प्लीज करना बहुत आसान है, तो बाहर तो हमने दिखावे के लिए कर दिया, और घर में हम कहते हैं कि भाई करो अपना काम, मैं क्यों करूं? अब मेरे बहुत हाथ दुखते हैं, मेरे पैर दुखते हैं, अब हम तो इतने बड़े हो गए, हमने ये सब बहुत कर चुके हैं, अब तुम करो अपना काम। तो एवरी चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। देखिए, इसका क्या है बेनिफिट? नंबर 1, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट विथ अल्लाह। कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते दुनिया में पैसा लगाते कि नहीं? कोई बैंक में लगाता है, कोई शेयर्स खरीदता है, कोई सोना खरीद के रखता है, कोई प्रॉपर्टी खरीद के रखता है। लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे कि पता है तुमको, बेस्ट इन्वेस्टमेंट तो अल्लाह के साथ है। कि जिसको अपनी आखिरत नजर आएगी, उसे क्या नजर आएगा? फूल सिरात। उसे क्या नजर आएगा? मीजान। उसे क्या नजर आएगा? आमाल नामा। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करें हम कि अल्लाह तूने हमें कुरान दे दिया है, अब हमें ऐसा चश्मा भी दे दे, यानी ऐसी बसीरत हो कि मुझे नजर आने लगे, हर वक्त नजर आए मुझे मेरा पुल सिरात, मेरा मीजान और मेरे आमाल नामे। और मुझे पता है कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। अल्लाह तू मुझे हर रोज ये दिखाया कर कि मैं कहाँ खड़ी हूँ और मुझे अभी कितनी मेहनत की जरूरत है। तो फिर नंबर 2, रिजल्ट्स अल्लाह के पास बहुत बड़े हैं। कैसा है रिजल्ट अल्लाह के पास? हर नेकी पर कितना अजर देते अल्लाह ताला? 1 to 700। यस, मिनिमम 1 नहीं, मिनिमम 10। मिनिमम 10, हर नेकी का अजर मिनिमम 10। और मैक्सिमम 700 भी मैक्सिमम नहीं है, वो तो अल्लाह ने हमको बता दिया है कि गैरु ममनून,
अजर इतना है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है अल्लाह के पास। लेकिन अल्लाह को क्या चाहिए? खालिस नेकी, प्योर, किसी को दिखावे के लिए नहीं, किसी को शो ऑफ के लिए नहीं। और अल्लाह का सबसे बड़ा रिवॉर्ड तो जन्नत है, और उसमें जन्नतुल फिरदौस। नेक्स्ट, विल प्रोवाइड शेड ऑन द डे ऑफ रेसरेक्शन। ये सारी नेकियां हमें कयामत के दिन, जब कोई साया नहीं होगा, उस दिन बाजी, योर अल्लाह वॉइस के, कीप्स कटिंग. अच्छा, नाइस दैट यू टोल्ड मी, लेट मी No, चेक। but it's correct. It's right. And अच्छा, she's work on Sana's side. हाँ ओके ओके. एक्चुअली ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सना जरा अपना ही नेटवर्क चेक कर लो बेटा। जी जज़ाकुमुल्लाहु बाजी. खैरन कसीरा, नो प्रॉब्लम। अच्छा, कयामत के दिन जब कोई साया और नहीं होगा, उस दिन अल्लाह ताला अपनी इन नेकियों की वजह से, अच्छे कामों की वजह से अपने अर्श का साया नसीब करेगा। और हम जानते हैं कौन से 7 लोगों के लिए ये साया नसीब है। इंशाल्लाह ये 7 लोगों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट फ्यू क्लासेस में। अभी आयत नंबर 4, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ट्रेजेडीज। देखिए, हम जब नेकियां करते हैं तो अल्लाह ताला दुनिया में भी हमें मुसीबतों से बचाते हैं। हम पर आने वाली मुसीबतें टाल देते हैं, हमको पता भी नहीं चलता कैसे हमारी हिफाजत होती है खालिस नेकियों की वजह से। और नंबर 5, हेल्प्स इन अटेनिंग प्लेजर ऑफ अल्लाह। ये सारी नेकियां अल्लाह की रजा, अल्लाह को राजी करने में हमारी मदद करती है। सुभान अल्लाह। इन सब चीजों में सबसे इम्पोर्टेंट, और जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, हाँ ये वाला थोड़ा ब्लर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन के मरने के बाद जिन आमाल और नेकियों का सवाब उसको मिलता रहता है, उनमें सबसे नंबर 1 पर ये एक अमल है जो किसी को सिखाया हुआ, फैलाया हुआ इल्म, नॉलेज। तो जितना हम इल्म दूसरों को सिखाएंगे और उस इल्म पर जितना वो अमल करेगा, ये हमारे लिए सबसे बड़ा सवाब जारिया, सदका जारिया होगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला ने हदीस भी फरमा दी, सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। ठीक है, अब आयत नंबर 6 पर चलते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल इंसानु, काइंडली शेयर द स्क्रीन। या अय्युहल इंसानु, किससे पुकारे अल्लाह ताला? किसको पुकार रहे इस आयत में? हमें बाजी. हाँ, इंसान वर्ड नजर आ रहा है। तो ये सारी बातें सिर्फ मोमिनों के लिए नहीं है, तमाम इंसानों के लिए। अल्लाह ताला पुकारे, ए इंसान, मा गर्रक, किस चीज ने धोखे में डाल दिया तुझे, किस चीज ने गाफिल कर दिया तुझे, बिरब्बिकल करीम, अपने रब के बारे में। कैसा है तेरा रब? अल करीम, बहुत ही करम करने वाला, द मोस्ट ऑनरेबल। अल्लाह से बड़ा करम करने वाला, ऑनरेबल, मैजेस्टिक कोई और है नहीं। तो अल्लाह ताला क्या सवाल कर रहे? सवाल कर रहे हमसे कि ए इंसान, तुझे किस चीज ने गाफिल कर दिया है, धोखे में डाल दिया है अपने रब के बारे में, कि कैसे तू अपने रब को भूल गया? इस दुनिया की चकाचौंध में तू अपने रब को ही भूल गया। कैसा है तेरा रब? इतना करीम है। आगे बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा करम क्या किया है तेरे रब ने तुझ पर। बताओ, सबसे बड़ा करम क्या किया है अल्लाह ने हम पर, हर इंसान पर? पैदा किया। एग्जैक्टली तो आयत 7 में अल्लाह ताला फरमाते, अल्लज़ी, कौन है वो रब जो इतना करीम है? अल्लज़ी, वो है जिसने, खलक़क, उसने पैदा किया तुझे, जिसने तुझे पैदा किया, क्रिएट किया,
फसव्वाक, फ यानी फिर, कितना अच्छा है ना, फ का मतलब फिर, सव्वाक, सव्वा का मतलब होता है सवारा, बराबर किया, बैलेंस किया। क तुझे, फॉर द न्यू कमर्स, क का मतलब तुझे, अल्लाह ताला मुझसे बात कर रहे, आपसे बात कर रहे, तो अल्लाह ताला कह रहे कि अल्लाह वो है जिसने तुझे पैदा किया, जिसने तुझे बराबर किया, सवारा। फअदलक, फ फिर, अदल बैलेंस किया तुझे, बिल्कुल। हर इंसान को अल्लाह ने कैसे पैदा किया हुआ है बताओ? किस चीज से पैदा किया इंसान को? मिट्टी से। मिट्टी से। ऐसे अपने बॉडी को हाथ लगाओ, मिट्टी फील होती है? मिट्टी तो हमको वहां फील होती है जहाँ स्टैच्यूज बने होते हैं, राइट? एक हाँ, नुक्ते बेशक अल्लाह ने हमें मिट्टी से बनाया है। सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो मिट्टी के हैं वो हमारी बॉडी में मौजूद है। कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, हर चीज से हम बने, बट मिट्टी फील नहीं होती है ना। ये तो शान है अल्लाह की। अल्लाह ने हमें एक वन सेल से बनाया है, एक नुत्फे से, एक माँ का सेल, एक बाप का सेल, दोनों मिलाकर अल्लाह ताला ने फ्यूज कर दिए, और फिर हम इंसान को क्या जबरदस्त बनाया, फुल्ली फंक्शनल बॉडी। सवा का, उसे बराबर किया का मतलब क्या है? हर जरूरत की चीज हमारी बॉडी में रख दी। ब्रेन भी, आंखें भी, कान, नाक, जबान, होठ। बॉडी के अंदर देखो आप, एलिमेंटरी कैनल से लेके एनस तक हर चीज जरूरी। हार्ट भी, लंग्स, लिवर, किडनीज, यहाँ तक कि बॉडी का हर सेल हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट है। और फिर कैसे बराबर किया इसको? कि जॉइंट्स भी बनाए और बोन्स भी बनाए, उस पे मसल्स भी चढ़ाए। क्या आपने कोई बॉडी का स्केलेटन देखे हो? अच्छा, हमारी बॉडी तो, आप ऐसे हाथ फेरो अपने हाथ पे, चलो सब लोग अपने हाथ पे हाथ फेरो, अपने पेट पे हाथ फेरो, पैरों पे हाथ फेरो। कहीं बीच में ऐसा लगता है कि कहीं पे ऐसे ऊंचा नीचा है? हाथ सीधा सीधा फिर रहा है ना। तो ये अल्लाह की शान है। अदरवाइज अगर हम कोई स्केलेटन देखे अपनी बॉडी का, तो स्केलेटन इतना हमवार नहीं होता, प्लेन नहीं होता, जितनी अभी हाथ आप फेर रहे हो तो प्लेन लग रहा है। तो कैसे अल्लाह ने इसको प्लेन बनाया? कैसे बनाया प्लेन, बताओ? स्किन से। You all can hear anything? No, Baji is inaudible. हाँ, She is joining again. I think so. Then she exited the mistake by mistake. आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? प्लीज टेल अभी आ मी। रही है बाजी. नहीं आ रही थी बीच में? गायब हो गई थी बाजी. खराब हो गई। मैं कब से पूछ रही हूँ, क्वेश्चन कर रही हूँ कि कैसे अल्लाह ने हमको बराबर बनाया। ये देखिए, ये सव्वा का है ना। अब जरा देख ले, ये मैं हूँ, आप हो, ये हमारा बॉडी का स्केलेटन है। तो ये स्केलेटन तो हमको बिल्कुल भी प्लेन नहीं लग रहा है। अगर ऐसे ही हम लोग चलते फिरते तो कैसे होता बताओ? अल्लाह ताला ने ये हमारी हड्डियों के ढांचे पर, अब तो सुनाई दे रहा है ना सना? जी बाजी सुनाई दे रहा है. ओके, जजाकल्ला। तो ये हमारी बॉडी पर हड्डियां, जॉइंट्स के अलावा अल्लाह ताला ने इसके ऊपर मसल्स, लिगामेंट्स चढ़ा दिए। उसके ऊपर स्किन, बिल्कुल प्लेन स्किन। इसकी वजह से आप अभी हाथ फेरो अपनी बॉडी पर, तो ऐसी हड्डियां आपको चुभ रही है कहीं?
टू बी नहीं बाजी। डियर, प्लेन है ना बिल्कुल। यस, ये अल्लाह की शान है। इसे कहते हैं सव्वाक, कि सारे ऑर्गन्स को अंदर सेव कर दिया हमारे लिए। और इसके बाद अदलक, अदलक का क्या मतलब है? बैलेंस किया। बैलेंस किया यानी क्या? देखिए, 2 हाथ है बराबर, 2 पैर है, proportion. प्रोपोर्शन, रेशो, सब कुछ इतना जबरदस्त है कि हम लोग जब चलते हैं जमीन पर, आप बताओ मुझे, इंसानों के अलावा बहुत कम कोई मखलूक आपको पेंगुइन वगैरह नजर आएगी जो 2 पैर पर चलते हैं और इतने जबरदस्त बैलेंस के साथ चलते हैं। आप अपने शोल्डर्स, हाथ, सबका यूज भी कर सकते हो। बराबर 2 आंखें हैं, 2 कान हैं। बॉडी के अंदर हार्ट में देखे तो 4 वॉल्व्स है, किडनीज भी राइट साइड, लेफ्ट साइड। तो ये अल्लाह का क्या है? जबरदस्त बैलेंस भी है और बेनिफिशियल, यूजफुल। पूरी बॉडी जबरदस्त अंदाज में बनाई। कोऑर्डिनेशन कैसा है हमारा? कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन है बाजी। जैसे कि अभी मैंने क्वेश्चन किया, आपने जवाब दे दिया। आप रोड पे चल रहे हो, गाड़ी आ रही है, आपको बराबर आपकी आंखों ने देखा कि गाड़ी आ रही है और इंफॉर्मेशन क्विकली आपके ब्रेन को गई। ब्रेन ने आपके पैरों को हुक्म दिया कि रुक जा, तो आप आगे नहीं जाते। इसे कहते कोऑर्डिनेशन। कि अगर आपको छींक आ रही है, छींक क्यों आती है? आपके नाक में कुछ जर्म्स अंदर जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला उसको वहीं पर हमें खबर दे देते हैं हमारे ब्रेन को कि नाक में कुछ तो अंदर जा रहा है, इसको रोको। तो इसको रोकते कैसे है? कि अल्लाह ताला हमें छींक दे देते हैं। अब जब हम छींकते हैं, व्हेन वी स्नीज, तो वो जो भी अंदर जा रहे थे ना, हार्मफुल जर्म्स या कचरा या स्मोक, तो वो फटाक से छींक के जरिए इतने फोर्स के साथ बाहर फेंक दो। ये क्या है? ये अल्लाह की इतनी बड़ी रहमत है। अगर आपकी जबान पर खाना खाते वक्त कोई बाल या जरा सी एक छोटी सी हड्डी भी आती है, आपको रियलाइज होता है। आपके कान में कुछ जा रहा है ना, आपको बराबर खुजली आएगी, आप बिल्कुल कान को बिल्कुल साफ कर लोगे। तो ये सारी हमारी रिएक्शंस, नर्वस सिस्टम, अल्लाह ने हमको इतना बैलेंस्ड बनाया। भूख, प्यास, टॉयलेट जाने के लिए आपको बराबर फील होता है, अर्ज होती है, आप टॉयलेट जाते हो। वरना छोटे बच्चे को नहीं पता चलता है, तो फिर उसको डायपर्स पहनाने पड़ते हैं। तो ये सारी अल्लाह की शान। अल्लाह ताला हमें बता रहे कि क्या तुम 24 घंटे अपने आप को नहीं देखते? ए इंसान, कैसे हमने तुझे पैदा किया, फिर भी तू अपने रब से गाफिल है, भूल गया अपने रब को। किस चीज ने तुझे धोखे में डाला? अब बताओ मुझे, किस चीज ने धोखे में डाला? होना तो ये चाहिए कि मैं अपने आप को देखूं और मुझे कौन याद आए? मेरा बनाने वाला खुदा। तो अब मुझे बताओ कि अल्लाह की ये शिकायत सही है या गलत है? कि कितनी बार अपने आप को देखकर रब याद आता है पूरे दिन में? पूरे दिन में कितनी बार अपने आप को देखकर रब याद आता है? नहीं आता है बाजी। बराबर। तो ये जो अल्लाह ताला ने शिकायत किया आयत 6 में, या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, कि ए इंसान, किस चीज ने गाफिल में डाल दिया, किस चीज ने धोखे में डाल दिया तुझे अपने रब से, कि तू अपने रब को याद नहीं करता, उसे भूल गया है। तो अब बताओ किन चीजों ने हमें गफलत में डाला हुआ है? आप ही बताओ। माल और औलाद बस। माल और औलाद, और शैतान, ख्वाहिशात, नफ्स। देखो, बहुत अच्छा है हमारे लिए, शैतान पे सब डाल देते हम लोग। वो तो अल्लाह ने हमको बता दिया है, तो ठीक है कि शैतान हमें धोखे में डालता है। दुनिया, लेकिन दुनिया, ये दुनिया, ख्वाहिशात, जो हमें नजर आता है, हम उसी में गुम हैं।
اور جو ہمیں نظر نہیں آتا. کون نظر نہیں آتا؟ میرا رب. تو ہم اس سے غافل ہیں، لیکن میرا رب نظر نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتا دیا کہ بھلے رب نظر نہیں آتا، کیا چیز دیکھ کر تمہیں اپنا رب یاد آنا چاہیے؟ ہر عمل جو ہم کرے. نہیں، ابھی تو پڑھے. کیا چیز دیکھ کر مجھے میرا رب یاد آنا چاہیے؟ اپنا جسم بس. ہاں، اپنے آپ کو دیکھ کر مجھے میرا رب یاد آنا چاہیے. دیٹ مینس میں اپنے رب کو بھولوں ہی کیسے؟ میں اپنے آپ کو تو دیکھتی ہوں نا پورا دن. ہاتھ نہیں دکھ رہے. چلو باڈی ہم پورا دن شیشے کے سامنے نہیں کھڑے رہیں گے، میرر کے سامنے، لیکن ہاتھ نہیں دکھ رہے، پیر نہیں دکھ رہے. کھانا کہاں ڈال رہے ہو؟ پیدائش. کھانا کھا رہے ہو. اپنی پیدائش، اپنے آپ کو دیکھو اور پھر کیسے اپنے رب کو بھول جاؤ. یا اللہ، کتنی بڑی بات اللہ نے ہمیں بتا دی کہ اپنے آپ کو دیکھ کر اپنے رب کو نہ بھولو. آیت نمبر 8، فی ای صورت ما شاء رکبک. فی ای صورت، جس صورت میں، جیسی بھی صورت میں. یہ کون سی صورت ہے؟ چہرہ. اب اللہ تعالیٰ پوری باڈی میں سے کون سے پارٹ پہ آ گئے؟ اسپیشلی چہرہ. جیسی صورت میں چاہا ویسا اللہ نے تجھے ڈیزائن کیا، تیری صورت کو ڈیزائن کیا. اب پوری باڈی دیکھ کر تو آپ کسی کو نہیں پہچان سکتے صرف باڈی دیکھ کر، لیکن جب چہرہ دیکھ لیتے ہو تو ہر ایک کا چہرہ اللہ نے کیسے بنایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسا اللہ نے چاہا ویسا ہر ایک کا چہرہ بنایا. اتنا خوبصورت. ہر چہرہ کیسا ہے؟ خوبصورت. ہر چہرہ کیسا ہے؟ یونیک. یونیک ہے کہ نہیں بتاؤ؟ کیا میرے جیسا چہرہ کسی کا ہے؟ نہیں. کیا آپ کے جیسا چہرہ کسی کا ہے؟ سیم ٹو سیم؟ نہیں. جڑوا بچے بھی ہیں تو اس کا چہرہ الگ ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ نے ہر انسان کے چہرے کو الگ ڈیزائن میں پیدا کیا اور خوبصورت بنایا. اور دیکھو، ہم لوگ دوسروں کی اعمال پر تو انگلیاں اٹھاتے ہی ہیں، لیکن ہم اتنے خراب، اتنے گئے گزرے ہیں کہ لوگوں کے چہروں پر بھی کمنٹ کیے بغیر نہیں رہتے. ہر ایک کے چہرے میں یا تو نقص نکالتے ہیں. بہت کم چہرے کی ہم تعریف کرتے ہیں، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں ہاں بہت خوبصورت ہے، بہت گوری ہے، بولے بہت گوری گوری ہے، یا پھر بہت اس کی ناک بہت کھڑی ہے اچھی، اور اس کی سراہی دار گردن ہے، اور اس کی آنکھیں تو دیکھو. ورنہ نقص نکالتے رہتے. تو یاد رکھو کہ کون ہے صورتوں کو بنانے والا، اور ہم اس میں نقص نکالنے والے کون ہوتے ہیں. شرم نہیں آتی ہم لوگ کو؟ بالکل بے شرم اور اتنے حقیر ہے ہم انسان، ذلیل ہے انسان کہ اللہ کی بنائی قدرت میں نقص نکالتے ہو. کسی کو کالا بولتے ہو، کسی کو بولتے ہو کہ وہ بھینگی ہے، وہ چپٹی ہے، وہ چھوٹی ہے، وہ لمبی ہے، وہ موٹی ہے. استغفر اللہ. لنگڑے کو لنگڑا بھی نہیں بولنا ہے، اندھے کو اندھا بھی نہیں بولنا ہے، کانے کو کانا بھی نہیں بولنا ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی اپنی مرضی سے نہیں چوز کرتا. اللہ نے فرمایا جیسے اللہ نے چاہا ویسے اس نے بنایا. تو تم کون ہوتے ہو اس میں نقص نکالنے والے؟ تو یہی تو بات ہے کہ اپنے آپ کو چھوڑ کر دوسروں کے نقص نکالنے بیٹھے ہو اور اپنے رب کو بھول گئے. اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کی ٹوہ میں لگ جاتے ہو. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. اور صورت کا ذکر جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ نے پوری باڈی کے بعد اور ذکر کیوں کیا، اسپیشلی صورت کا، چہرے کا؟ دیکھیں پوری باڈی میں آ گیا تھا کہ نہیں چہرہ، پھر ابھی واپس چہرے کا ذکر کیوں آیا؟ سوریا شیخ. It's the most important part. اوکے. All five سوریا senses are in the chehra. چہرہ پنے دکھتا باجی. برابر. ہاں باجی
चेहरे से हर आदत जुड़े हुए हैं बाजी हमारे. ओके, हाँ सुरैया आप क्या बोल रहे हो? बाजी चेहरा पहले दिखता है ना. चेहरा पहले दिखता, चेहरा हमारी पहचान है। आप किसी को पहचानोगे नहीं जब तक उसका चेहरा नहीं देखोगे। तो चेहरा अल्लाह ने हमारी पहचान बनाया है। कयामत के दिन भी जो जिक्र आता है कि कुछ चेहरे उस दिन बहुत खुश होंगे, कुछ चेहरे तरोताजा होंगे, और बाकी कुछ चेहरे उस दिन बहुत ही परेशान होंगे, सियाह होंगे। अस्तगफिरुल्लाह। चेहरे में हमारे सारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं कि इसके जरिए हम हमारे सेंसेस बिल्कुल परफेक्ट अल्लाह ने कोऑर्डिनेट किए हैं कि आप कानों से सुनते हो, आंखों से देखते हो, और नाक से आप सांस लेते हो तो आप जिंदा हो। फिर जबान आपकी बोलती है, और आपकी स्किन आपकी बॉडी की सबसे बड़ी ऑर्गन है। वो काली हो या गोरी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या काला गोरा, इतने रेसिस्ट बन गए हम। आपको पता है कि बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु कैसी स्किन थी उनकी? हबशी थे ना वो, ही वाज डार्क, लेकिन कितने ऑनर है उनको। सबसे पहले मुअज्जिन वो बने अल्लाह के हुक्म से। तो बिल्कुल हम ये काला गोरा करना छोड़ दें, और अपने बच्चों को के दिमाग में ये चीजें ना डालें। जिस घर में ना माएँ बोलती रहती है कि ये काला है, ये गोरा है, वो गोरी कितनी अच्छी है, तेरे लिए तो गोरी गोरी बीवी लाऊंगी, तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह। अगर हर एक सिर्फ गोरी गोरी बीवी लाए अपने बेटे के लिए बहू, तो वो जो सावली और दूसरी लड़कियां हैं जिनको अल्लाह ने पैदा किया, उनकी क्या गलती है उसमें? तो बहुत इस्तगफार करने की जरूरत है। बिल्कुल अपने बच्चों के दिमाग में ऐसी चीजें ना डालें। और ये आयतें हमें बहुत कुछ सिखा रही है कि जिस तरह अल्लाह ने चाहा वैसे तुम्हारी सूरत बनाई। तुम कौन होते हो? बताओ, तुम्हारा क्या इसमें कंट्रीब्यूशन है? कुछ भी नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। तो इस सूरत पे ना हम इतराए, ना तकब्बुर करें, बल्कि अल्लाह ताला कयामत के दिन अल्लाह ताला ने हमें फरमाया दिया है कि ना अल्लाह तुम्हारी शक्ल सूरत देखेगा, ना तुम्हारा माल देखेगा। फिर क्या देखेगा अल्लाह तुम्हारा? ना शक्ल सूरत देखेगा, ना माल देखेगा, क्योंकि शक्ल सूरत भी उसने अता की और माल भी उसने अता किया। फिर अल्लाह क्या देखने वाला है तुम्हारा कयामत के दिन? हमारे अमाल. आमाल। तो जो तुमको करने का काम दिया है वो करो। शक्ल सूरत नहीं बदल सकते, ना तुम्हारी तकदीर बदल सकते हो। माल भी तुमको अल्लाह ने जितना चाहा उतना ही दिया है। तो तुम किस चीज पे तकब्बुर करते हो? अपने माल पे, अपने चेहरे पे, अपनी सूरत पे, अपनी खूबसूरती पे, अपने जिस्म पे। तो ये तो तुमको अल्लाह ने रेडीमेड दिया हुआ है। हाँ, तुम क्या करके लाते? तुम कौन से अमल करके लाते हो? जरा अपने काम करके बताओ। तो उसी के ऊपर तुम्हारा हिसाब किताब होगा, और उसी के मुताबिक तुम्हारी जन्नत या दोजख होगी। तो बहुत जबरदस्त आयतें। अब इसके आगे कयामत का जिक्र अल्लाह ताला कर रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट हमारे 2 फरिश्ते जो राइट और लेफ्ट साइड पे है, किरामन कातिबीन। इसका जिक्र आयत 11 में है। ये सब कुछ इंशाल्लाह हम कल की क्लास में, सॉरी थर्सडे की क्लास में पढ़ेंगे। और वी आर गोइंग स्लो ताकि हर आयत हमारे अंदर उतर जाए और हम नेक आमाल करने वाले बन जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना। चले।